જોડીમાં કામ કરો, ચિત્ર વાર્તા બનાવો અને વર્ગમાં રજૂ કરો. તમારા શિક્ષક પાસેથી આ વાર્તા અંગ્રેજીમાં સાંભળો. What is this? This is a rat. Mouse. Little mouse. What is this? This is a pencil. This is a little mouse. It takes a pencil and run away. It looks our shade. પડસાયો દેખ્યો. Our shade. And it's look a shade of pencil. Pencil નો પડસાયો દેખ્યો. And he thought take a one पेज, एक कागज लिया उसने छोटा सा, एंड राइट्स, ऐसा राउंड किया और बीच में भी छोटे छोटे राउंड किए वो माउस ने, लिटिल माउस ने. ये देखो थर्ड पिक्चर, छोटे छोटे राउंड किए. पहले बड़ा राउंड किया, बीच में 3 छोटे छोटे राउंड किए और इसके नीचे भी राउंड कर दिया लिटिल माउस ने. आगे ऐसे उसने नीचे की ओर राउंड किया और शेप आ गया कैट की तरह. शेप आ गया कैट की तरह और वो लिटिल माउस कैट को देख के भाग गया. She ran away, look the cat. इसी तरह बच्चे को कहानी में जो चित्र है, पिक्चर के बारे में पढ़ाना है, आगे पढ़ाना है और माउस की, लिटिल माउस की छोटी सी कहानी उसे सिखानी है. आगे Activities 2. Look at picture and listen the story and read. Story. Lily, Billy and Gullu. Lily Lamb enter the class. She is a new pupil. Billy, welcome here. Go. Lily Lamb enter the class and she is a new pupil. Billy said to Lily, welcome here. Again, hello, I am Lily. Hello, I am Billy. Come and sit here. Thank you. Hello Gullu, nice to meet you. This is Gullu, picture art. Hello Gullu, nice to meet you. This is Gullu. Nice to meet you Lily. लिली का पिक्चर यहाँ है. Mr. Guru, Mr. Gauri is our teacher. Mr. Gauri is our teacher. Who is our teacher? Who is our teacher? Mr. Gauri is our teacher. This time she will be here any minute. कुछ भी समय पे वो आ सकते हैं. आपके शिक्षक कौन है? तो मिस गौरी इज आवर टीचर. मिस गौरी हमारा शिक्षक है. तो कोईपण समय इस टाइम सी विल बी हियर एनी टाइम. तो कोईपण समय ते यहाँ આવી શકે છે. आगे, हु वॉज योर टीचर लास्ट ईयर? आपके पिछले साल में आपका
अध्यापक कौन थे, ऐसा पूछा। आपके शिक्षक पिछले साल में आपका शिक्षक कौन थे, ऐसा पूछा। मिस्टर एलिफेंट वॉज अवर टीचर लास्ट ईयर। तो आंसर मिला तो मिस्टर हाथी अवर अपना शिक्षक था, ऐसे उसी ने आंसर दिया। और इसी ने क्वेश्चन किया कि पाछला वर्ष में तमारा शिक्षक कौन था, तो जवाब मळ्यो कि मिस्टर हाथी पाछला वर्ष में शिक्षक था। ये रीते आगळ लिटल स्टेप 4, 5, 6 एक्टिव राइम्स है। There is pumpkin, here I am. How are you today, sir? Very well, thank you. There is pointer, here I am. How are you today, sir? Very well, thank you. ऐसे बच्चों को अपनी उंगली दिखा के सिखाना। Where is pumpkin? Here I am. Very well, thank you. Where is pointer? Here I am. Very well, thank you. Where is tall man? Where is ring man? And last, where is Pinky? ऐसे पोएम्स बच्चों को पढ़ावानी है, बनावानी है। QR कोड R9J7Y5 QR कोड ये डिजिट थिंग्स है। जब मोबाइल से स्कैन करोगे आप तो लिटल स्टेप 4, 5, 6 एक्टिविटी 1 राइम्स वो खुल जाएगा। एक्टिविटी 2 स्टोरी चित्र जो माता सापू। एक्टिविटी 2 आई लव यू चुनी। Munni and Chunni are friends. They live together. Munni loves Chunni and Chunni loves Munni. Chunni always gets up early. 6 come out from her little bed. Then she wakes up Munni's too. Chunni ये बिल्ली का नाम है। मुन्नी और चुन्नी मित्र होता है, भેगा रहता था। मुन्नी અને એકબીજાને ચુન્ની એકબીજાને ચાહતા હતા। ચુન્ની હંમેશા વહેલી ઉઠે, વહેલી જાગી જાય। ચુન્ની એટલે ચુન્ની આ બિલાડીનું નામ, ચુન્ની કેટનું નામ, એટલે વહેલી જાગી જાય, અર્લી। એન્ડ ધેન વેક અપ ટુ મુન્ની અને આ ઊભી રહી છે મુન્નીને જગાડે। ચુન્ની મુન્ની, ચુન્ની મુન્ની, ચુન્ની મુન્ની, સોઈ રહી है मुन्नी। मुन्नी दररोज પોતાના દાંત સાફ કરે છે, નાય છે અને ટબ બી સાફ કરી નાખે છે। मुन्नी અને એનો પરિવાર દરરોજ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે। તે સમયે ચુન્ની यानी બિલાડી આંખો બંધ કરીને તે પણ એમની ભેગે પ્રાર્થના ગાવામાં જોઈન થાય છે, પ્રાર્થના ગાય છે। મુન્નીની માતા નાસ્તો બનાવે છે। મુન્ની ચા પીતી નથી, તે ગ્લાસ ફક્ત દૂધ અને નાસ્તો લે છે। અને ચુન્ની એ બિલાડી, ચુન્ની બિલાડી નામ છે। ચુન્ની એ બાઉલમાં દૂધ પીવે છે। 10 વાગે મુન્ની સ્કૂલમાં જાય છે। તે સમયે ચુન્ની એકલી હોય, ચુન્ની એટલે બિલાડી એકલી હોય છે। તે સમયે બિલાડી મુન્ની એને મમ્મી જોડે રહે છે। મુન્ની એની મમ્મી જોડે પેલી ચુન્ની બિલાડી રહેશે।
આગળ 5 વાગે ચુન્ની એના દોસ્તનું દરવાજા પર ઇંતજાર કરે છે કે મારો દોસ્ત ક્યારે આવશે, મારો દોસ્ત ક્યારે આવશે. જ્યારે આવે છે ત્યારે મુન્ની એને લઈ લે છે, બાજુમાં બેગ, સ્કૂલ બેગ મૂકીને લઈ લે છે અને એને વાલ ગળે વળગાઈને વાલ કરે છે અને ખાવા માટે કંઈક આ બેગમાંથી લાયા હોય તો વસ્તુ કાઢીને ચુન્ની બિલાડીને આપે છે. કોણ? મુન્ની. 5 વાગે મુન્ની ફ્રેન્ડ્સ રેહાના, ડેવિડ અને આશા. 5:30 પછીની પ્રવૃત્તિ, 5:30 પછી મુન્નીના મિત્રો છે રેહાના, ડેવિડ અને આશા. એ એના ઘરે રમવા માટે અને તે લોકોને પેલી ચુન્ની કેટ ગમે છે અને એની જોડે બગીચામાં બોલ હોય ને એવું રમે છે અને સંતા કુકડી બી એ લોકો ઘરની અંદર રમે છે. એ રીતે આ એક્ટિવિટી છે, એ રીતે આ પાઠની આ એક્ટિવિટી છે. હા, ચિત્ર જોઈને વાત હશે, આઈ લવ યુ ચુન્ની. બરાબર. એટલે આ આખી કહાની બિલાડી વિશે છે. આગળ વાત થાય રેબિટ સ્ક્વિરલ, સસલો ખિસકોલી. રેબિટ, યુ આર નોટ પ્લેઇંગ, યુ આર સ્લીપિંગ. તારે રમવું નથી, તું તો ઊંઘણખોર છે. સ્ક્વિરલ, નો આઈ એમ પ્લેઇંગ વિથ જમ્બો. ના, ખિસકોલી કહેશે હું હાથી જોડે રમું છું. જમ્બો હાથી જોડે રમું છું. એલિફન્ટ, હું જ જમ્બો. જમ્બો કોણ છે? સ્ક્વિરલ, ધ બેબી એલિફન્ટ. હવે મોટા હાથીએ નાની ખિસકોલીને કીધું કે જમ્બો કોણ છે? તો ખિસકોલીએ જવાબ આપ્યો કે ધ બેબી એલિફન્ટ, નાનો હાથી. એવું જવાબ આપ્યો. ડોંકી, વેર ઇઝ હી? તે ક્યાં છે? સ્ક્વિરલ, ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય, તે આકાશમાં ઉડે છે. ખિસકોલી બોલી. સ્ક્વિરલ એટલે ખિસકોલી, ડોંકી એટલે ગધેડો, એલિફન્ટ એટલે હાથી, રેબિટ એટલે સસલું. આ 4 શબ્દો બાળકને ખ્યાલ આપવાનો છે. આ પિક્ચર, આ લેસન ટોપિક ઉપર આવો ત્યારે બાળકને આ 4 પ્રાણીઓના નામની સમજ આપવી પડશે. સૌપ્રથમ તો રેબિટ એટલે સસલું, હેર એટલે સસલું, સ્ક્વિરલ એટલે ખિસકોલી, એલિફન્ટ એટલે હાથી, ડોંકી એટલે ગધેડું, કેટ એટલે બિલાડી. હવે એમાં જમ્બો એનો બી ખ્યાલ આપવો પડશે. પછી એલિફન્ટ એનો બી ખ્યાલ આપવો પડશે. સ્ક્વિરલ કે ફ્લાઇંગ ઇન ધ સ્કાય, આકાશમાં ઉડે છે. એલિફન્ટ, વોટ? પ્રશ્ન. સ્ક્વિરલ, યસ. ખિસકોલી કે યસ. નાવ હી ઇઝ સિટિંગ ઓન અ ક્લાઉડ. કોણ? હાથીનું બચ્ચું. સ્ક્વિરલ કે, ખિસકોલી કે, કોણ કે? એલિફન્ટને. તો નાનો જમ્બો હાથી છે તે આકાશમાં વાદળ ઉપર બેઠેલો છે, વાદળ ઉપર બેસે છે. બિલાડી કે કેટ, વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? તે ત્યાં શું કરે છે? સ્ક્વિરલ. તો ખિસકોલી જવાબ, કેચિંગ ધ સ્ટાર. તે વાદળ ઉપર બેઠો તારાના ઝુમખાન પકડે છે. તારાના ઝુમખાન પકડે છે. હા, કેચિંગ ધ સ્ટાર. આગળ, વોટ આર યુ ડુઈંગ? સસલું કે, વોટ આર યુ, તું શું કરે છે? આ કહાનીમાં ટોપિકમાં એવું છે, વોટ આર યુ ડુઈંગ, તું શું કરે છે? રેબિટે પૂછ્યું. સ્ક્વિરલે આન્સર આપ્યો. ખિસકોલીએ જવાબ આપ્યો. નાના બાળકોને 2-4 વખત સ્ક્વિરલ ખિસકોલી બતાવી દે તો અને સ્ક્વિરલ એનું નામ છે એમ કહી દેશે ઇંગ્લિશમાં, તે સામાન્ય રીતે યાદ રહી જશે. તો એ કમસે કમ ડોંકી, સ્ક્વિરલ, એલિફન્ટ, કેટ, રેબિટ, જમ્બો એલિફન્ટ આ સમજ પડશે. પોચમારો. સ્ક્વિરલ, આઈ એમ સિટિંગ ઓન જમ્બો. તો ખિસકોલીએ જવાબ આપ્યું કે હું જમ્બો હાથી છે એના ઉપર હું બેસું છું. જમ્બો હાથી છે એ વાદળ ઉપર બેસે છે
અને જંબો હાથી ઉપર ખિસકોલી બેસે છે. એ રીતે આ ટોપિક છે એમ. આઈ એમ સિટિંગ ઓન એ જંબો સ્પિરલ. સસલોએ ખિસકોલીને પૂછ્યું કે તું શું કરે છે? જ્યારે જંબો હાથી આકાશમાં ઉડે છે, વાદળ ઉપર બેસે છે, ત્યારે તું શું કરે છે? એમ સસલાએ પૂછ્યું. ત્યારે સ્પિરલે જવાબ આપે ખિસકોલી કે હું જંબો હાથી પર બેસું છું. જંબો હાથી વાદળ ઉપર બેસે છે. રેબિટ સ્પિરલ જવાબ આપતા આઈ એમ સિટિંગ ઓન જમ્બો. હું જમ્બો પર હાથી ઉપર નાના હાથી પર બેસું છું. અને આઈ એમ પુટિંગ ધ સ્ટાર ઇન માય પોકેટ. અને જે નાના તારા છે એ વીણી વીણીને હું મારા ખિસ્સામાં ગાળું છું. નાના તારા છે તે મારા પોકેટમાં મૂકું છું. રેબિટ ઓ યુ આર ડ્રીમિંગ. હા 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 હા. ઓ યુ આર ડ્રીમિંગ. હા 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 હા. સસલાએ કહ્યું ઓહો તમે તો સપના જોવાવાળા જ છો. એક્ટિવિટી એડ ઓન ગેમ રમત રમો. સ્ટુડન્ટ 1 આઈ હેવ બેગ. There is a potato. Student 2 I have bag. There is a potato and cat. Student 3 I have a bag. This is a potato and cat and sketch pen. Activity 1 rhymes गाने का है. Snap and tap and clap. Put your book into your bag. Put your book into your bag. Put your notebook into your bag. Snap your fingers and snap, snap, snap. Put the chalk on the table. Hang the picture on the wall. Tap your feet and tap, tap, tap. Go and stand near the door. Go and stand under the fan. Raise your hand and clap, clap, clap. એ રીતે અભિનય કરીને ગીત ગાવાનું છે. એક્ટિવિટી 2 ચિત્ર જુઓ, વાર્તા સાંભળો. ધ સ્કાય ઇઝ ફોલિંગ. छोटे सा मर्गी का एक पिल्ला था. નાના બાળકોને હિન્દીમાં કહ્યું પણ જલ્દી ખબર પડે અમુક નતો એટલો પાછો કાર્ટૂનો જોઈને હોશિયાર થયેલો છે. અત્યારનો તેવો છે. छोटे सा एक मर्गी का बच्चा था और वो बच्चा कई बड़ा वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे, बड़ा पेड़ के नीचे वो खड़ा था. तभी एक पत्ता आया और उसके ऊपर उसके सर पर पड़ा. तो बच्चा ऐसे ओ ऐसे भागा. ओह नो द स्काई इज फॉलिंग. आकाश पड़ी. सेड चिकन लिटन एंड सी स्टार्ट टू रन. एम करने भागवा लगी. द स्काई इज फॉलिंग. Once there was a dear little chicken called Chicken Licken. એક નાના મરઘીના પિલ્લાની વાત છે. She was hopping about under the big trees when sleep fell right on her head. એક દિવસ એ મોટા ઝાડ નીચે બેઠું હતું. ત્યારે ઝાડના પડછાયામાં છાયડામાં બેઠું હતું ત્યારે તેના માથા ઉપર એક પાંદડું પડ્યું. ત્યારે એ મનથી વિચારવા લાગ્યો ઓહ નો અરે આકાશ પડ્યું, માથા પર આકાશ પડ્યું. એમ કહીને તે નાનું મરઘીનું બચ્ચું દોડવા લાગ્યું. બાય she met anybody. આગળ નેક્સ્ટ ટાઈમ.